Hello dear students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. In this lecture, we have discussed about economic importance of graphite. So some economic importance like that medicines, climate indicator, right? So all about this thing we have discussed here. And so the braphites include three different subdivisions we are known. We have learned about these three words in a first semester, right? So here liverworts, it's called Hapticopsida. Another is hornworts, it's called Anthocerotopsida, and last is mosses, it's called Brapsida, right? So liverwort having about 300 genera and about 6,000 to 10,000 species, right? And hornworts, that means Anthocerotopsida having half of a dozen of genera, that means 6 genera and 50 species are include there. And in mosses, that means the Brapsida having near about 680 genera and about 50,000 species, right? And economically, the braphites can be grouped into two main groups. So how many group? There two main categories. First is a direct method, right? Direct using a braphyte in our routine life, and another is the indirect uses of braphyte. So here we can not direct use, we can use the indirectly. So these two method we have discussed. So first is a direct use of the braphyte. So first is sphagnum and medicinal importance of braphyte. So I tell you, sphagnum is a genus, right? And what is a medicinal importance of peat and what is a peat, right? આ બધી ડિસ્કશન અત્યારે આપણે કરશું. So sphagnum and other mosses are the largely responsible for the formation of peat. So peat એટલે શું? એટલે આમાં એને કીધું કે સ્પેગ્નમ અને એના જેવી ઘણી બધી મોસ છે, રાઈટ? ધેટ મીન્સ જે બ્રાયપસીડામાંથી જે બિલોંગ્સ કરતું હોય તો એ લોકો લાર્જલી રિસ્પોન્સિબલ છે પીટના ફોર્મેશન માટે. તો વોટ ઇઝ અ પીટ? પીટ એટલે એકચ્યુઅલી કે જે વોટરની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો હોય કોઈ પ્લાન્ટ બોડી અને એ પ્લાન્ટ બોડી સડી જાય એટલે કે વેજીટેટિવ જે પોર્શન વધવાનો છે, લાઈક ધેટ કોલસો. પીટનું બીજું નામ તમે કહી શકો નરમ કોલસો, રાઈટ? એન્ડ ધીસ પીટ we have used as a fuel, right? So in fact some peats consist of the hardly anything else than the compressed remain of the sphagnum. ઘણી વખત એને સ્પેગ્નમ માંથી કમ્પ્રેસ કરીને પણ બનાવવામાં આવે છે. So the compacted partially decomposed and the carbonized dead plant deposit are called the peat. જેવો પ્લાન્ટ બોડી છે ડિકમ્પોઝ થશે, રાઈટ? તો એની અંદર જે કાર્બન હશે, કાર્બન મટીરિયલ, રાઈટ, એ બધું ડિગ્રેડ થશે. સો હિયર કાર્બોનાઇઝ્ડ ડેડ પ્લાન્ટ્સ ડિપોઝાઇટ એન્ડ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ peat. So peat is used as a fuel, right? And by chemically treatment, cellulose in a peat is broken down into the simple sugar which through the fermentation is converted into the alcohol. આખી મેથડની વાત કરી છે કે બાય કેમિકલી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ આપીએ તો સેલ્યુલોઝ છે, રાઈટ, પીટની અંદર એ બ્રોક થશે, બ્રેકન ડાઉન થશે, તૂટશે, રાઈટ, અને એમાંથી શુગર બનશે. તો એ શુગર બનશે એમાંથી આપણે ફર્મેન્ટેશન કરીને એમાંથી આલ્કોહોલ પણ બનાવી શકીએ છીએ. સો નોર્મલી ધ જર્મન્સ ડેવલપ્ડ મેથડ ટુ ઓબ્ટેન એમોનિયમ સલ્ફેટ એઝ અ બાય પ્રોડક્ટ ઇન ધ પ્રોડક્શન ઓફ ધ ગેસ ફ્રોમ ધીસ પીટ. જર્મન્સ જે લોકો છે જર્મનના, બરાબર, એ લોકો આ રીતના પીટનું છે એ ફોર્મ કરે છે. નાઇટ્રેટ્સ, બ્રાઉન ડાય એન્ડ ટેનિંગ મટીરિયલ હેવ બીન પ્રોડ્યુસ ફ્રોમ પીટ. પીટની અંદરથી આ બધા મટીરિયલ્સ છે મળી રહે છે. બ્રાઉન ડાય પણ મળે છે, નાઇટ્રેટ્સ પણ મળે છે અને ટેનિંગ મટીરિયલ્સ મળે છે,
right? Tanning materials is also secondary metabolites, some plants. So the other products of the industrial uses of this peat are the peat tar, ammonium and the paraffin. This is another form, right? Sphagnum and peat are also of the great used in the horticulture. સો ડ્રાય સ્પેગ્નમ, જે સુકેલો સ્પેગ્નમની જે પ્લાન્ટ બોડી હશે એની વાત કરીએ. સો ધ ડ્રાય સ્પેગ્નમ એન્ડ મોસ પીટ ફોર ધ એબિલિટી ટુ હોલ્ડ વોટર, રાઈટ? વોટરને એક જગ્યાએ સ્ટોર કરવા માટેની કેપેબિલિટી, એબિલિટી આની અંદર છે, રાઈટ? સો અનધર ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ પેકેજિંગ મટીરિયલ, રાઈટ? આપણે કોઈ મટીરિયલને પેક કરવું હોય તો એના માટે પણ આનો યુઝ કરવામાં આવે છે. લાઈક ધેટ કેવું પેકિંગ મટીરિયલની વાત થાય છે તો જે શિપમેન્ટની અંદર યુઝ થતું હોય, રાઈટ? કે જે શિપની અંદર જે પણ આપણે પાર્સલ મોકલતા હોય છે એની અંદર પણ ઘણી વખત યુઝ થાય છે. લાઈક ધેટ લાઈવ પ્લાન્ટ્સ, કટ ફ્લાવર, વેજીટેબલ્સ, પેરેસેબલ ફ્રૂટ્સ, બલ્બ્સ એન્ડ ટ્યુબર્સ, આ બધા મટીરિયલને પેક કરવા માટે આનો યુઝ કરવામાં આવે છે. કેનો? કે જે ડ્રાય સ્પેગ્નમ હોય અથવા મોસ પીટ, ડ્રાય સ્પેગ્નમમાંથી જે પણ મટીરિયલ બનાવશે, બરોબર, એ લોકો એનો યુઝ કરવામાં આવે છે આ બધી વસ્તુને પેક કરવામાં. કઈ વસ્તુ? લાઈવ પ્લાન્ટ્સને લાવવો હોય, ફ્લાવર્સને લાવવા હોય, સેપરેટ ફ્લાવર્સ હોય કટ થઈ ગયા હોય તો એ થોડાક ટાઈમમાં સુકાઈ જાય, તો એવા ફ્લાવર્સને આની અંદર પેક કરીને લાવીએ તો શું થશે? એ એવી ને એવી કન્ડિશનમાં રહેશે. So various products of the industrial use such as acetic acid, methyl alcohol, humic and allied acids, carbonic acid, paraffin, naphtha, mantan wax and the lignin used in the making plastics, right? And have been obtained from the peat by the different method, right? આ રીતની ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર યુઝ કરવામાં આવે છે. In several countries like the European countries, and in European countries, especially Finland, Sweden, Ireland and West Germany, and another is Canada and Russia, peat is very important as a fuel and being used for the generation of the power, right? અત્યારે આપણે જે રીતના કોલનો યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ, ફોસિલ ફ્યુલ્સનો યુઝ કરીએ છીએ, પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ એન્ડ કોલ એન્ડ ધ નેચરલ ગેસીસ, same as like European countries are the use of this peat for this generation of power. And in Ireland 38% of the energy is generated from this peat, right? Another way of use, medicinal use of the bryophytes. So here another species, right? Liverworts, name is Marginsia polymorpha. This also bryophytes and belongs into liverworts. And this Marginsia polymorpha has been used to cure pulmonary tuberculosis. This is a disease name, right? And affection of the liver. આ બંને ડિસીઝની સામે એ પ્રોટેક્ટ કરે છે, રજિસ્ટ કરે છે, રાઈટ? તો એની અંદર આનો યુઝ થાય છે. એન્ડ ડ્રાય સ્પેગ્નમ, સ્પેગ્નમની ઇમેજ આપણે આગળ જોઈ લીધી છે. ઇન ડ્રાય સ્પેગ્નમ ઇઝ બોઇલ્ડ ઇન વોટર and the decoctions is used in the treatment of the acute hemorrhage, right? આપણે એક્સિડન્ટ થયું હોય તો માથામાં લાગે તો આપણે એમ કહેતા હોય હેમરેજ થઈ ગયું છે જેના લીધે ડેડ થઈ જાય. સો acute, that means તીવ્ર. So there acute hemorrhage and the disease of this eye, એની સામે પણ પ્રોટેક્શન માટે રજિસ્ટ માટે હેલ્પ થાય છે, right? So this is a medicinal use of this bryophyte. And another is gallbladder and the stone of this kidney, right? આ બંને ડિસીઝ માટે પણ યુઝ થાય છે. તો એ કઈ સ્પીસીસ છે? પોલીટ્રેકિયમ કોમ્યુની, right? And tea made of the polytracheum communi helps to dissolve the stone of the kidney and the gallbladder, right? જો આ પોલીટ્રેકિયમ જે કોમ્યુની છે એમાંથી ચા બનાવવામાં આવે છે, બરોબર, અને એ ચાની મદદથી જે આપણા કિડનીની અંદર જે સ્ટોન થાય છે, રાઈટ, પથરી આપણે જે કહેતા હોય છે, અને જે ગલ બ્લેડર, રાઈટ, આ ડિસીઝ છે એ ગળાની અંદર થતી હોય છે. તો આ બંને ડિસીઝની સામે મતલબ રજિસ્ટ માટે આનો યુઝ કરવામાં આવે છે. એન્ડ અનધર ઇઝ સ્કિન ડિસીઝ, રાઈટ? સ્કિન ડિસીઝની ટ્રીટમેન્ટ માટે પણ યુઝ કરવામાં આવે છે. Distillate of the peat tar known as a spagnol, right?
જે પીટને પીટ ટાર, રાઈટ, આપણે વાત થઈ છે આગળ, અલગ ફોર્મ છે, તો પીટ ટારને આપણે ડિઝોલ્વ કરી દઈએ, રાઈટ, તો એને કહેવાય છે સ્પેગ્નોલ. એન્ડ ધીસ સ્પેગ્નોલ હેઝ બીન ઇફેક્ટિવલી યુઝડ ઇન ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ધ સ્કિન ડિસીઝ, રાઈટ. So this is a medicinal use of this graphite. Another point is antibiotic activities of this biocide. So antibiotic activities તો ખબર જ હોય બધાને, right? So petroleum ether extract of two species of the mosses, namely Barbula, right? And it is antibiotically activity against 33 bacterial species, which includes a gram negative, gram positive and acid fast bacteria. રાઈટ, આ બધા બેક્ટેરિયાની સામે શું કરે છે? રેઝિસ્ટ કરે છે, રાઈટ. એની સામે કોઈક ને કોઈક એન્ટીબાયોટિક એક્ટિવિટીઝ આપે છે, એન્ટીબાયોટિક રિઝલ્ટ આપે છે, રાઈટ. સો ધીસ સ્પીસીસ નેમ ઇઝ બાર્બ્યુલા સિરિનિટા, રાઈટ. વોટ ઇઝ ધીસ નેમ? બાર્બ્યુલા સિરિનિટા. Another point is use of the graphite in the experimental botany, રાઈટ. આપણે જે લોકો પ્રેક્ટિકલ્સની અંદર યુઝ કરતા હોય એની જ વાત કરીએ છીએ. સો હિયર the normally used liverworts, mosses, right, also hornwort we can use, have the played an important role as a research tools in the various phases of the botany, such as the genetic, experimental morphology and the physiology. This all topics is used in the research topic, right. જે આપણે લોકો ફર્ધર વર્ક કરતા હોય છે, રાઈટ, રિસર્ચ માટે આનો યુઝ કરવામાં આવે છે. નોર્મલી liverworts and mosses are used there. Another point is graphite as a source of food, right. ગ્રાફાઇટનો એઝ અ ફૂડ તરીકે પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એવું કેને કીધું છે એ બધી વાત કરીએ. સો ગ્રાફાઇટ્સ આર નોટ ડાયરેક્ટલી યુઝડ એઝ અ હ્યુમન ફૂડ, બટ however Lindley, he is a scientist, in 1856 he is told made mention in the sphagnum as a ingredient in the preparation of bread, right. બ્રેડ માટે આપણે જેમ સેકેરોમાઇસિસનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ એવી જ રીતના સ્પેગ્નમ એઝ અ ઇન્ટિગ્રેન્ટ તરીકે આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ, એવું લેન્ડલીએ કીધું છે in 1856. And other species like that Polytrachum, Eulocomium turgidum and Hylocominum elascanum, Sphagnum fumaratum and Dicarinum are used as a food, right. And another point is graphite as a pollution indicator, right. મેં ક્લાઇમેટ ઇન્ડિકેટરની જે વાત કરી, તો ઘણી બધી એવી સ્પેસીસ છે કે જે પોલ્યુશન ઇન્ડિકેટર ધરાવતા હોય, રાઈટ. તો હિયર શો ધેટ ધ બોથ અલાઇવ એન્ડ ધ એર ડ્રાઇડ મોસીસ, પર્ટિક્યુલરલી સ્પેગ્નમ, કેન એબ્ઝોર્બ ધ મેટલ. સ્પેગ્નમ પાસે એવી કેપેબિલિટી છે કે જે મેટલ્સ જે હોય છે, હેવી મેટલ્સ, એ જમીનની અંદર પણ હોય છે અને હવામાં પણ હોય છે, રાઈટ. તો એવી હેવી મેટલ્સને એબ્ઝોર્બ કરી શકે છે, રાઈટ. સો સ્પેગ્નમ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ. So the accumulation of the heavy metals cation in the mosses enable them to be used as atmospheric and aquatic pollution indicators and micro mineralogical surveys, right. તો જે વોટર સર્વે કર્યા છે તો એની અંદર આ સ્પીસીસનો રોલ છે એ જોવા મળ્યો છે કે જે પાણીની અંદર જે હેવી મેટલ્સ હોય છે, રાઈટ, તો એ હેવી મેટલ્સને સ્પેગ્નમ છે એ શું કરી લે છે? એબ્સોર્બ કરી લે છે. Another way we can use as a miscellaneous use, right. So Evans and the Nichols in 1908 reported the Folios liverwort, right. Folios liverwort as a species, right, Astella folios liverwort, and have been employed as a packing material for the living plants in the tropics area and some mass of the vegetables. તો જે લિવિંગ પ્લાન્ટ્સ હોય છે એને પેક કરવા માટે આનો યુઝ કરવામાં આવે છે, કેનો? ફોલિયોસ લિવરવોર્ટ્સનો. સો મોસ હેવ બીન એઝ વેલ યુઝડ એઝ અ ડેકોરેટિવ મટીરિયલ ફોર વોલ, રાઈટ. ઘણી બધી એવી મોસ સ્પીસીસ છે કે જેને આપણે ડેકોરેટિવ કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. ડેકોરેટિવ એટલે આપણે કોઈ વોલ છે, પિલર છે, એને આપણે ડેકોરેટ કરવા હોય તેના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. Brel and Moyle in 1976 reported the birds employed fragment of the gametophore of the moss and the liverworts in the construction of their nest, right.
બ્રાયલ એન્ડ ધ મોઇલરે એવું રિપોર્ટ કર્યું છે કે જે બર્ડ છે એ એકચ્યુઅલી ફ્રેગમેન્ટ ગેમેટોફોર છે એને બનાવવા માટે હેલ્પ કરે છે, અને આ જે મોસ અને લીવરવર્ટ છે એનો યુઝ કરીને પોતે એનો રહેવા માટેનું નેસ્ટ બનાવે છે, ઘર બનાવે છે, રાઈટ. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ યુઝ ઇઝ ધીસ સ્પીસીસ. યસ, અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ડેકોરેટેડ વોલ બાય ધીસ મોસીસ, રાઈટ. વચ્ચે અહીં તમે જોવો છો ને એ બધી મોસ છે, રાઈટ. તો આવી રીતના મોસનો યુઝ કરીને આપણે વોલ છે ને ડેકોરેટિવ કરી શકીએ છીએ. લાઈક ઘણી બધી એવી હાઈ, બહુ જ એવી સારી એવી હોટલ્સ હોય છે, રાઈટ. કોઈ એવી બિલ્ડિંગ્સ હોય છે, અપાર્ટમેન્ટ હોય છે, રાઈટ. તો એ બધી જગ્યાએ તમને આ ટાઈપ્સનું જોવા મળે છે. And another method is indirect use of the bryophytes, right? So how do we can use? So ecological importance as well as the aids in the soil conservation, right? So how to we can use the soil conservation, right? તો બ્રાયોફાઇટ્સ છે એને આપણે કઈ રીતના સોઇલ કન્ઝર્વેશનની અંદર યુઝ કરી શકીએ છીએ. સો ધ મોસ પ્રિવેન્ટ ધ સીટ ઇરોઝન ઓફ ધ સોઇલ. જે મોસ હોય છે, રાઈટ, બ્રાયોપ્સીડા, રાઈટ, એની બધી સ્પીસીસ છે પોતે સોઇલનું જે ઇરોઝન, સોઇલનું જે ખમણ થતું હોય છે એને અટકાવે છે. કારણ કે નોર્મલી આ જે બધી સ્પીસીસ હોય છે એ જમીનની સમાંતરે ચાલતી સ્પીસીસ હોય છે, તો એનાથી જે સોઇલ ઇરોઝન થાય છે એને ખમણ થતું એને અટકાવે છે. So normally they grow in the dense strand forming a mat or the carpet like structure, right? મેં વાત કરી ને કે જમીનને સમાંતર, તો એઝ અ કાર્પેટ આપણે મેટ પાથરીએ છીએ, કાર્પેટ જે જમીન ઉપર પાથરીએ તેવું જે ગાદી જેવું સ્ટ્રક્ચર હોય છે, સો સેમ લાઈક ધીસ સ્ટ્રક્ચર, એ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર બની જાય તો શું થવાનું છે, સોઇલ ઇરોઝન થવાનું અટકી જશે. It bears the impact of these falling raindrops, and secondly it hold much of the water that falls. Consequently the amount of the runoff is considerably reduced. હવે ઘણી વખત તમને ખબર હોય છે તો વેસ્ટ વોટર જે જતું હોય છે તો એવા વેસ્ટ વોટરને પણ એ અટકાવે છે, રાઈટ. તો વહી જતો એને અટકાવે છે. Another is formation of soil and the development of the vegetation cover, right. So the lichens and mosses, lichens is a symbiotic, right, એ algae અને fungi વચ્ચેનું symbiotic છે. So here I have only used this term. Lichens and moss play an important role in the soil formation. એનો બહુ જ સારો એવો રોલ હોય છે મોસ અને લાઇકેન્સનો. And both are the slow but efficient in soil former, right. This is a very slow, right. એટલું બધું ઝડપથી કામ નહીં કરતું કે આપણે એને ડાયરેક્ટલી એવું ના કહી શકીએ કે સોઇલ ફોર્મ એનાથી જ થાય છે, બટ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. આ બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ધરાવે છે સોઇલ ફોર્મ માટે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ બોક્સ સક્સેશન. વોટ ઇઝ અ બોક્સ સક્સેશન્સ? તો ઘણી વખત તમે જોયું હોય છે કે કોઈ જગ્યાએ ખાડો હોય છે, તળાવ હોય છે, પણ ધીરે ધીરે એની અંદર પાણી છે એ ઘટતું જાય છે અને સમાંતર એવી જમીન બની જાય છે, ત્યાંથી પાણી છે એ નીકળી જાય છે, પાણી તમને જોવા નહીં મળતું થોડાક ટાઈમ પછી. ધેટ ઇઝ અ બોક્સ સક્સેશન. આપણી લેંગ્વેજમાં મેં તમને કીધું, રાઈટ. તો એ જગ્યાએ શું થાય છે કે સોઇલ છે એનું ફોર્મ થઈને અહીંયા એવા સેડિમેન્ટ્સ આવી જાય છે અને એ જગ્યાએ પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો થઈ જાય છે, ત્યાંની જે બી એક્વાટિક ડાયવર્સિટી હશે એ લોસ થઈ જશે. સો ધીસ ઇઝ અ બોક્સ સક્સેશન. So moss play an important role in the box succession from the open water to climax forest, right. તો એની અંદર આનો સારો એવો રોલ હોય છે. પછી આ પાણી છે કોઈ પણ સંજોગે ઉડી જાય અથવા ત્યાં પાણી સુકાઈ જાય પછી એમાં માટી આવી જાય અને ત્યાં આપણે પ્લાન્ટેશન કરાવી શકીએ, બરાબર. ઘણી એવી રીતના બોક્સ સક્સેશન થાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ રોલ એઝ અ રોક બિલ્ડર, રાઈટ. So certain mosses like that the Brynium, Physidens and others, this is growing in the association with other aquatic plant plays a remarkable role as a rock builder. And this plant grow in the shallow waters of the lakes, streams, springs, right, and which contain a large amount of the calcium bicarbonate. તો આની અંદર બહુ જ રિચ લેવલની અંદર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ હોય છે, બાયકાર્બોનેટ, રાઈટ. So the plants bring about the decomposition of the bicarbonic ion by the abstracting free carbon dioxide. આની અંદરથી આપણે એક્સ્ટ્રેક્ટ પણ કરી શકીએ છીએ. So the insoluble calcium carbonate precipitates
and these insoluble minerals on the exposure hardens, forming the limes rock like the deposit around this plant. રાઈટ, આપણે જે લાઇમની વાત કરતા હોય છે, રાઈટ, કેલ્સિરસ એને લાઇમ આપણે કહેતા હોય છે, તો એની અંદર પણ આનો સારો એવો રોલ હોય છે. આવી જે મોસ છે, બ્રાયમ, ફિસિડેન્સ, એ બધીની વાત છે. સો રોક ડિપોઝિટ આર ધ વાઇડલી યુઝડ એઝ અ બિલ્ડિંગ સ્ટોન. રાઈટ, અને આ જે રોક હશે એનું ડિપોઝિટ થાય તો એનાથી જે સ્ટોનનું જે બિલ્ડઅપ થતું હોય છે એની અંદર સારો એવો યુઝ થાય છે. રાઈટ, આ બંને સ્પીસીસ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બ્રાયમ આર્ગેટિનમ એન્ડ ધ ફિસિડેન્સ નોબિલિસ. સો હિયર વી હેવ complete our third unit, bryophytes, right? And in next lecture we have start next unit number 4, pteridophyte. તો એના માટે તમે થોડાક જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે ટેરિડોફાઇટના એ થોડા તમે સ્ટડી કરી લેજો.